Hello. Good morning, all of you. Are you listening me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, how was your weekend? चलो वेरियल सबमिशन आना में है. ही चला गया। सबमिशन कौन सा और submission? प्रैक्टिकल जागृति मैम का प्रैक्टिकल था, उर्वी मैम का प्रैक्टिकल था। अच्छा, ठीक है. मेरा भी तो दिया था मैंने. हो गया वो. यस मैम। ठीक है, चलो. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, राइट? सो आप सबको पता है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या है? हेलो. यस मैम। What do you mean by variables and constants? अगर आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कैसे लिख पाओगे? कोई बता सकता है क्या? चलो ऑलमोस्ट सब लोग आ गए हैं. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, आवर न्यू टॉपिक. सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि डेटा टाइप एंड कांस्टेंट, सॉरी, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या है. वेरिएबल जो है दैट इज द स्टोरेज कंटेनर, storage area where we can store any kind of data in C language, right? There are so many rules to write down or declare a particular variable name, right? First rule is that variable name should be start with, sorry, must be start with A to Z, यानी कि any letter. Please turn off your mic. Your variable name must be start with any kind of letter like capital A to capital Z, small a to small z, and also it can start with underscore followed by any character, right? Any character means A to Z, digit, capital A to uppercase, lowercase, special characters, any, right? तो ये थे रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन. फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि अगर हमें वेरिएबल को लिखना है, ठीक है, तो अगर हमने कैपिटल ए को भी डिक्लेयर किया है एंड स्मॉल ए को भी डिक्लेयर किया है तो बोथ आर हैविंग अ डिफरेंट वैल्यू. सो दैट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सी लैंग्वेज जो है इट इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज, so that uppercase will declare a different value and smaller lowercase define a different value. Understand? हेलो, पता चल रहा है क्या? हेलो. यस मैम। Yes, ma'am. No, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ઓકે ભંડેરી, શું ની ખબર પડી? મેમ આપણે ડિફરન્ટ વેલ્યુ આવે એ ત્યાંથી સમજાવો ને. 2 મિનિટ. ચલો હવે suppose C is a case sensitive, બરાબર? આ આપણે ડિફાઇન નથી કરેલું, જેણે સી લેંગ્વેજ શોધેલી છે એણે ડિફાઇન કરેલું કે ભાઈ સી ઇઝ અ કેસ સેન્સિટિવ લેંગ્વેજ. કેસ સેન્સિટિવ લેંગ્વેજનો મતલબ શું થાય છે કે ભાઈ તમે ઇન્ટીજર કેપિટલ એ ડિક્લેર કરો છો, કોમા, બરાબર, અને એકમાં ડિક્લેર કરો છો સ્મોલ એ, બરાબર, તો કોઈ પણ દિવસ કેપિટલ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ એ નહીં થશે, બરાબર? કેપિટલ એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ એ, બરાબર? આ એનો મિનિંગ થાય કેસ સેન્સિટિવનો. ખ્યાલ આવ્યો? તો કોઈ પણ દિવસ આપણે ઇન્ટીજર કેપિટલ એ અને ઇન્ટીજર સ્મોલ એ ડિક્લેર કરીએ છીએ તો બંનેની વેલ્યુ જે છે એ ડિફરન્ટ વેલ્યુ ડિક્લેર થશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? Yes, ma'am. Okay, now next is let me share you the original screen. Okay,
ત્યાર પછી કોન્સ્ટન્ટ્સ એટલે શું કે એની વેલ્યુ ક્યારેય નહીં ચેન્જ થાય, રાઈટ? આઈ થિંક કોન્સ્ટન્ટ આપણું બાકી હશે. નહીં, થઈ જ ગયું છે કોન્સ્ટન્ટ્સ પણ. લિટરલ એટલે શું? ફિક્સ વેલ્યુ જે સ્ટોર કરી હશે that is known as a literals. મેં કીધેલું ને કે અમુક જે વેલ્યુ છે એને આપણે પહેલેથી સ્ટોર કરી દઈએ છીએ, that is called as a literals. ઓકે, તમારો નેક્સ્ટ વિડિયો અપલોડ થઈ ગયો છે, જોઈ લીધો તમે? હેલો, હા, હેલો, નો મેમ, આવ્યો ય નહીં. ચેનલ તે સબસ્ક્રાઇબ કરી છે? ચેનલ જોઈ છે? કઈ ચેનલ પર આવે છે, શું છે? આપણને એ જ નથી ખબર કે ચેનલ કઈ છે. જ્યારે ગ્રુપમાં વિડિયો અપલોડ થાય તો એકવાર ઓપન કરીને જોવ તો ખબર પડે કે ક્યાં ઓપન થાય છે ને શું ગ્રુપમાં છે. વિડિયો આવ્યો જ નથી. છેલ્લા એક વીકમાં કેટલા વિડિયો નથી આવ્યા એ મને ખબર છે, પણ એ પહેલા જે મેં વિડિયો અપલોડ કરેલા એ જોયેલા તે? હા, એના ફોટો અને સ્ક્રીન શેર તો મારી પાસે છે જ ઓલરેડી તમારા. અને તમે જે વ્હાઇટ બોર્ડ માં લખાવેલું ને એ પણ મેં એક એની બુક જ બનાવેલી છે, એ પણ મારી પાસે લખેલું છે. એટલે વિડિયો જોવાની તો જરૂર લગભગ 100% નથી પડતી. ફાઇન. ચલો, સમટાઈમ્સ વ્હાઇટ સ્પેસ કોને કહેવાશે? એસ્કેપ સિક્વન્સ. બરાબર, એસ્કેપ સિક્વન્સીસ કોને કહેવાશે? તો જ્યારે આપણે અમુક સ્પેસ આપવી હશે, ન્યૂ લાઇનમાં જવું પડશે, જે બેકસ્લેશ કરીને મેં લાસ્ટ પ્રેક્ટિકલમાં તમને બતાવેલું કે મેં એક જગ્યા પર બેકસ્લેશ કરીને ટી મૂકેલું હતું, તો એનાથી સ્પેસિંગ આવશે. બરાબર, જો હોરિઝોન્ટલ સ્પેસિંગ જોઈતી હોય તો હું બેકસ્લેશ ટી કરીશ અને બેકસ્લેશ વી કરીશ તો વર્ટિકલ ટેબ મને મળશે. એટલે કે વર્ટિકલ જે ઉપર આવી રીતે સીધી લાઈનમાં મને સ્પેસ જોઈતી હોય તો આ જે બધી વસ્તુ છે એસ્કેપ, આ જે છે એને કહેવાશે એસ્કેપ સિક્વન્સીસ. જોઈ લો એકવાર, આ બધી વસ્તુ તમે મોસ્ટ પ્રોબેબલી યુઝ કરશો. જોવ એટલે ખબર પડશે. ચલો, જોયું તમે લોકોએ? હેલો, Yes, ma'am. જો જનરલી તમે શું યુઝ કરશો? મોસ્ટ પ્રોબેબલી જે યુઝ થતા હોય એ છે તમારા, હું તમને કરાવું. ઓકે, જનરલી તમે શું યુઝ કરશો? એક તો ન્યૂ લાઇન યુઝ કરશો. આનો મતલબ થાય ન્યૂ લાઇન. મેમ, હા, હેલો મેમ, આપણે ચેપ્ટર વાઇઝ બુકમાં લખવાનું છે કે આખા લખવાનું નથી? ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ. તમારે લખવું હોય તો લખી શકો છો, નહીં લખવું હોય તો તમારી મરજી. બરાબર, હું જે ટોપિક વાઇઝ રોજનું રોજ કરાવું છું એ તમારે લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો. બરાબર. એટલે પેલા ટોપિક પેલા તો તમે કઈ આપેલું નહોતું, પેલા તો થિયરી અકાવેલી, એટલે થિયરી જેટલી અકાવેલી એટલી લખેલી, પણ હવે અહીંથી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું ઈ લખવાનું ઈ અમને કહેજો ને. હું કહું તે તો બધું છું, લખેલું હતું ને. એટલે ભાઈ ઓલા આપણને સિક્વન્સ ઓફ વાળી યુનિટ C+ અને અલ્ગોરિધમ લગીન મેમે બુક મોકલેલી, અલ્ગોરિધમ થી બાકી છે. મેં ક્યાં બુક મોકલી? મેમ તમે મોકલેલી, મારી પાસે આવેલી સ્લાઇડમાં, એટલે કહું. PDF મોકલી હતી. નથી મોકલી. કઈ PDF મોકલેલી? અલ્ગોરિધમ લગીનની PDF આવેલી મેમ, ત્યાં લગીન અમારે લખાઈ ગયેલું છે. પછી અલ્ગોરિધમ થી તમે જેટલું ચલાવેલું ઈ ક્યાંથી લખવાનું છે એ અમને કહેજો, એટલે અમે લખી નાખીએ. તો
નીચે આવો જે વાત કરી પીડીએફ એમાં મોકલી હતી, ગ્રુપમાં તો નહોતી આવી. તને જે પીડીએફ મોકલેલી છે ને બ્રિજેશ, એ જરા અપલોડ હા. કરી દેજે ગ્રુપ પર, હમણાં જ કરી દેજો વોટ્સએપ પર, ફટાફટ કર તો. ઓકે. મેનેજમેન્ટ થી થોડું થાય, ખાલી એડમિન થી જ થાય ને. અચ્છા, મેમ આમાં એડમિટ ન થાય. કઈ વાંધો નહીં. ભંડેરી આપણા ગ્રુપમાં મોકલ, સ્ટુડન્ટ ગ્રુપમાં મોકલી દે. ચલો થઈ ગયું તમારું ઇનર ટોક. હવે આ એસ્કેપ સિક્વન્સીસમાં જોઈએ કે ભાઈ \n જે છે એનો મતલબ થશે ન્યૂ લાઈન. જ્યારે પણ તમારે કોઈ પણ જગ્યા પર, મેં આગળ બી પ્રિન્ટએફ સ્કેનએફ બધી જગ્યાએ \n યુઝ કર્યું છે, તો એનો મતલબ થશે ન્યૂ લાઈન. આ જે છે એને શું કહેવાય, એસ્કેપ સિક્વન્સીસ કોને કહેવાય એ પહેલા જોઈ લઈએ. એક મિનિટ. એસ્કેપ સિક્વન્સીસ છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ અ લિટરલ્સ. બરાબર. તો શું કહેવાય, ઘણી વખત આપણે છે ને સ્પેસને ટાઈપ નહીં કરી શકીએ. હવે ન્યૂ લાઈન માટે શું ટાઈપ કરીશું, તો એના માટે આપણને સી લેંગ્વેજ જે છે એ એક પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, જેને કહેવાશે એસ્કેપ સિક્વન્સીસ, કે જેનો યુઝ કરીને આપણે એ પર્ટિક્યુલર જે પણ આપણે કહેવું છે સી લેંગ્વેજને એ આપણે કહી શકીએ છીએ. સપોઝ ન્યૂ લાઈન માટે આપણે એન્ટર નહીં દબાવી શકીએ, ત્યાં એન્ટર દબાવીશું તો આખું જ કોડ નવી લાઈનમાં આવી જશે. તો એના માટે આપણે નવી લાઈન માટે સ્પેશિયલ આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ, \n યુઝ કરીએ છીએ. એવી જ રીતે બીજા ઘણા સિક્વન્સીસ આપણને આપ્યા છે. ચલો જોઈએ કે કયા કયા સિક્વન્સીસ છે. ત્યાર પછી છે જનરલી આપણે યુઝ કરીએ છીએ એક તો \n, ત્યાર પછી \t યુઝ કરીએ છીએ. તો આનો મતલબ થાય ટેબ. આની અંદર એવું આપ્યું છે કે ભાઈ હોરિઝોન્ટલ ટેબ. હોરિઝોન્ટલ ટેબનો મતલબ થશે કે સીધી લાઈનમાં તમને જગ્યા આપશે. બરાબર. જનરલી એ ટેબ કેટલા સ્પેસનો હોય છે, એ જનરલી 8 જેટલી સ્પેસ, 8 કે 5, 8 or 5 આટલા જેટલી સ્પેસ એ કન્ટેઇન કરે છે. બરાબર. ઇટ ઇઝ અપ ટુ પ્લેટફોર્મ, કે કયા પ્લેટફોર્મ ઉપર તમે પરફોર્મ કરો છો. ત્યાર પછી તમે યુઝ કરશો એક આ /0. /0 નો મતલબ થશે નલ કેરેક્ટર. બરાબર. એક મિનિટ. પછી આપણે યુઝ કરીએ છીએ \0. આનો મતલબ થાય નલ કેરેક્ટર. આ નલ કેરેક્ટર શો કરાવવા માટે આપણે બરાબર, નલ કેરેક્ટરને શો કરાવવા માટે આપણે કેપિટલ NULL પણ લખી શકીએ છીએ, ડબલ કોટેશન માર્ક ઓર સિંગલ કોટેશન માર્ક્સ ની અંદર. પણ જનરલી આપણે શું લખીએ છીએ, \0. બરાબર છે. તો આ અમુક વસ્તુ આપણે જે છે મેં તમને જે ગણાવ્યા, જનરલી આપણે \n, \t અને \0 નો યુઝ સૌથી વધારે કરીએ છીએ. બરાબર. એને કહેવાશે એસ્કેપ સિક્વન્સ. એ એસ્કેપ સિક્વન્સીસ જે છે એ કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે, સી લેંગ્વેજની અંદર લિટરલ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. યાદ રાખજો. બરાબર છે. હેલો. યસ મેમ. યસ મેમ. ત્યાર પછી સ્ટ્રિંગ લિટરલ્સ. સ્ટ્રિંગ લિટરલ્સ એટલે શું, અ સિક્વન્સ ઓફ કેરેક્ટર્સ એન્ક્લોઝડ ઇન ડબલ કોટેશન માર્ક્સ. મતલબ જે બી સ્ટ્રિંગ તમારી હશે એની સિક્વન્સ જે છે એ ડબલ કોટેશન માર્ક્સ ની અંદર સ્ટોર થયેલી હોય તો એને કહેવાશે સિક્વન્સ. બરાબર. હવે આની અંદર જો આ આખી એક સ્ટ્રિંગ લખેલી છે તો એ શું કહેવાશે, સ્ટ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ કહેવાશે. ત્યાર પછી ડબલ કોટેશન માર્ક્સ જે છે એ ખાલી બનાવી દીધા છે આવી રીતે. ઓકે, સિમ્પલ તમે આ રીતે લખી દેશો તો એ શું કહેવાશે, નલ સ્ટ્રિંગ. બરાબર છે. ત્યાર પછી અમુક વખત આપણે
સ્પેસિંગ છોડીને ડબલ કોટેશન લખીએ છીએ તો એને કહેવાશે સ્ટ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ with 6 white space. બરાબર. ત્યાર પછી શું છે? આ લખ્યું છે. આનો મતલબ થશે એક સિંગલ કેરેક્ટરમાં તમારી સ્ટ્રિંગ છે. ત્યાર પછી earth is a round અને \n તો પ્રિન્ટ સ્ટ્રિંગ વિથ અ ન્યૂ લાઈન, મતલબ નવી લાઈનમાં તમારી સ્ટ્રિંગ જે છે એ પ્રિન્ટ થશે. ખ્યાલ આવે છે? હલો. યસ મેમ. મેમ આજે તમે એમ કીધું નવી લાઈનમાં પ્રિન્ટ આઉટ થશે તો ઈ કયા બોલ્ડ ઇટાલિક અક્ષરમાં થશે કે સીધા આપણે ત્રાંસા અક્ષરમાં થશે? આજે મેં તમે આગળનો જે પ્રોજેક્ટ આપ્યો ને એમાં જે બધી લાઈન બોલ્ડ ઇટાલિક થાય છે મારામાં. તો એ તારી સિસ્ટમનો વિષય છે, એ તારી સિસ્ટમમાં જે રીતે સ્ટોર થયું હશે ને એ રીતે થશે. આ તમે જે લખો છો શું કહેવાય, તમે આગળનો આપેલો ને જે પ્રોજેક્ટ એમાં બોલ્ડ ઇટાલિક થાય છે એટલે સિસ્ટમ પ્રમાણે થતું હશે ને? હા, જે લોકોના પ્રોગ્રામની અંદર જે રીતે સ્ટોર થયું હશે તે રીતે થશે. જે રીતે તમે વર્ડની અંદર તમારા જે જે શું કહેવાય કેરેક્ટર ફોન્ટના જે ટાઈપ છે એને સિલેક્ટ કરી શકો છો, એ જ રીતે આમાં પણ તમે સેટિંગમાં જઈને બોલ્ડ ઇટાલિક એની સાઇઝ છે, વિડ્થ છે, બધું સેટ કરી શકો છો. બરાબર, એની કોઈ જરૂર નથી. અને એ સેટ કરવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે તમને કેટલું ખબર પડે છે અને તમે તમારો પ્રેક્ટિકલ કેટલો ઇઝીલી કરી શકો છો. યસ મેમ. બરાબર છે. તો એ બધી વસ્તુ કામની નથી. ત્યાર પછી આજે આપણે જોઈશું કોન્સ્ટન્ટ. કોન્સ્ટન્ટ કોને કહેવાશે? એક પર્ટિક્યુલર ફોલ્ડરની અંદર તમે એક વેલ્યુને સ્ટોર કરી શકો છો. જ્યારે પણ તમે પર્ટિક્યુલર કોઈ વેરિયેબલની અંદર એક વેલ્યુને સ્ટોર કરો છો તો ત્યારે એ વેલ્યુ ચેન્જ નહીં થઈ શકે એવી હોય છે. બરાબર, તો એને કહેવાશે કોન્સ્ટન્ટ. It cannot be, if you want to define a variable whose value cannot be changed, you can use const keyword. This will create a constant. For example, suppose હું const ડબલ અને પાઈ ની અંદર આ વેલ્યુ સ્ટોર કરી દઉં છું તો આ ક્યારેય પણ તમે કંઈ પણ કરશો ચેન્જ થશે નહીં. સી અહીંયા જોઈ લો, અહીંયા મેં const ડબલ પાઈ અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.14 કરી દીધું છે. બરાબર, અને ત્યાર પછી હું આની અંદર ચેન્જ કરું છું તો એ એરર બતાવશે મને. તમે તમારું કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ આ રીતે પણ ડિફાઇન કરી શકો છો, હેશ ડિફાઇન. બરાબર, હેશ ડિફાઇન કેરેક્ટરનો યુઝ કરીને તમે શું કરી શકો છો? કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ ડિક્લેર કરી શકો છો. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલો. Yes, ma'am. Wait for a while. માઇક બંધ કરી દેજો. ચલો, દેખાય છે તમને સી? Yes, ma'am. Just wait for a while. Okay. હવે ધારો કે હું hash include બરાબર, અને અહીંયા હું લખી દઉં છું define
pi equals to 3.14. अरे यार, બરાબર. હવે કેમ આવું આવ્યું? આવી ગયો આન્સર? પણ ધ મેઇન થિંગ ઇઝ ધેટ કે અહીંયા પાઈ લખવાથી આન્સર આવવો જોઈએ એકચ્યુઅલી. કઈ નહીં, ચલો જોઈએ. ઓકે મેમ. એનું આગળનું ફરીથી જોઈશું એકવાર. પણ આ રીતે આપણે ડિફાઇન કરીને કોન્સ્ટન્ટ જે છે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? કોન્સ્ટન્ટ કોને કહેવાય એ ખબર પડી? કોન્સ્ટન્ટ ડિફાઇન Yes. કરવા માટે આપણી પાસે બે વસ્તુ અવેલેબલ છે. that is one is simple constant keyword and another one is hashtag define. Okay, now let's see the C data type કે ભાઈ C માં કેટલા ટાઈપના ડેટા ટાઈપ છે અને કયા કયા યુઝ થાય છે. ચલો, C લેંગ્વેજ ની અંદર સૌથી પહેલા મેમ આ જનરલ, નવો ટોપિક છે ને? હા, તાર લખવો હોય તો તું Okay. લખી શકે છે, અત્યારે સ્ક્રીનશોટ લઈ લઉં છું, પછી હું લખી નાખીશ. એ તારી ભાઈ મરજી. તારું લખવાનું તારું કામ છે, તું હું લખવાનું કર્યા કરે. કોણ ખીજવાઈ ગયું? ભાઈ પોતપોતાના એનરોલમેન્ટ નંબર થી સેવ કરજો આઈડી. મેમ હા, હું ન્યૂ સ્ટુડન્ટ છું આજે, તો જૂનું શીખવું હોય તો? દીકરા, એ મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર છે ને અત્યાર સુધીના જેટલા બી વિડીયો લેક્ચર મતલબ લેક્ચર્સ થયા છે એના વિડીયો રેકોર્ડિંગ મેં ઓલરેડી મૂકી દીધા છે. ચેનલની જે બી કઈ આઈડી એવું છે એ હું તને હમણાં આ ચેટ ઉપર મોકલી આપું છું, રાઈટ? ઓકે મેમ. જસ્ટ વેઇટ ફોર અ વાઇલ. શું નામ છે તારું? ડિમ્પી. ઓકે, wait for a while.
આ લિંક ઉપર વિડિયો લેક્ચર્સ અવેલેબલ હશે, બરાબર. અત્યારે મારું વોટ્સએપ નથી ચાલતું, સો દેટ તમને ખબર જ હશે કે મારા નંબર્સ જે છે, સોરી તમારું ઝૂમ કોલિંગ જે છે એ પણ તમને જાગૃતિ મેડમ મોકલે છે, બરાબર. તો એકવાર તમે લોકો આને સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો તમને મળતું રહેશે, અથવા તો તમે લોકો તમારી જાતે જ્યારે બી તમને ઈચ્છા થાય ત્યારે આ લિંક ઓપન કરજો એટલે બાકીના અપડેટેડ વિડીયો પણ તમને મળી જશે. ઓકે. Okay, thank you, ma'am. ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ our topic. તો સૌથી પહેલા જનરલી તમે લોકો શું કહેશો કે ભાઈ ડેટા ટાઈપ કઈ રીતે ડિક્લેર થશે? તો ડેટા ટાઈપને ડિક્લેર કરવાની જરૂર નથી પડતી, પણ ડેટા ટાઈપ આપણે હંમેશા જ્યારે પણ સી લેંગ્વેજની અંદર વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીએ છીએ ત્યારે એને કહેવું પડશે કે ભાઈ આ જે વેરિયેબલ તમે ડિક્લેર કર્યો એનો ટાઈપ કયો હશે. જનરલી આપણે કયા કયા ટાઈપ જોયા અત્યાર સુધી? ઇન્ટીજર, કેરેક્ટર, ફ્લોટ, ડબલ, એ જે છે એ બેઝિક ડેટા ટાઈપ આપણે જોયા. તો જોઈ લઈશું કે કઈ રીતે થાય છે. સપોઝ આપણે ધારો કે મેં એવી રીતે લખ્યું કે ભાઈ ઇન્ટીજર એક્સ, બરાબર. તો આ ઇન્ટીજર છે, હિયર ઇન્ટીજર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેટા ટાઈપ integer, right? And x is a variable. It means variable x is having an integer data type. ખ્યાલ આવ્યો? યસ મેમ. બાકીના? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે. તો Ma'am. હેલો મેમ, હા બોલ. આ તમે ઇન્ટીજર લખાવેલું છે, તો ઇન્ટીજર નીચે આ તમે જે ઓલા બોર્ડમાં લખો છો વ્હાઇટ બોર્ડમાં, તો એ એક્ઝામ્પલ તરીકે નીચે લખીએ તો પણ ચાલશે ને? હા, ઓકે. એટલા માટે જ હું સમજાવું છું કે તમે સ્ટેટમેન્ટ લખો પછી એક્ઝામ્પલ આ રીતે સમજાવશો તો that will be okay. તું શું પણ નકરું લખ કેટસો એલા ક્યારનો. એટલે નડલા પોયરા જેવું નહીં પૂછ્યા કે નહીં? તારે જે લખવું એ લઈ. સારું, પણ હવે હવે પૂછતો નહીં. ત્યાર હવે પછી બોલતો નહીં ભેગે આખા ક્લાસમાં. આ કોણ ગરમ થઈ ગયું? હે, બધા ગરમ જ છે. સારું, ચાલો માઇક બંધ કરી દેવું. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી કે ભાઈ તમે વેરિયેબલ જે છે એ કઈ રીતે, સોરી, વેરિયેબલને ડેટા ટાઈપ કઈ રીતે આપો છો? તો જ્યારે બી તમે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરો છો ત્યારે એની આગળ તમે પર્ટિક્યુલર જે બી ડેટા ટાઈપ છે એ લખી દો છો, બરાબર. હવે હું આ જે એનોટ કરેલું છે એ એનોશન કાઢી નાખું છું એટલે આપણને બેઝિક કેટલા ડેટા ટાઈપ છે એ ખબર પડે. નાઉ લેટ્સ સી બેઝિક ડેટા ટાઈપ કયા કયા છે એ. જો ડેટા ટાઈપ જ્યારે બી તમે લખશો ને તો એ ડેટા ટાઈપ માટે તમારા ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર આપેલા હશે, રાઈટ. આઈ થિંક છે ને બી અને એ બેચ કમ્બાઈન હતા અથવા તો બી બેચ સિંગલ હતો ત્યારે મેં આ ડેટા ટાઈપ સમજાવેલા. બી બેચ ને સમજાવેલા? હેલો, Yes, ma'am. હા. તો બેઝિક ડેટા ટાઈપ જે છે એ કયા કયા છે જનરલી આપણે યુઝ કરીએ છીએ? આની અંદર બહુ બધા ડેટા ટાઈપ આપેલા છે, બરાબર. સૌથી પહેલા તો ઇન્ટીજર છે, બરાબર. ઇન્ટીજર એટલે શું? તમારી જે ઇન્ટીજર વેલ્યુ, પૂર્ણાંક વેલ્યુ નહીં હોય, પૂર્ણાંક વેલ્યુ જે હશે એ તમારી કહેવાશે ઇન્ટીજર વેલ્યુ. તો ઇન્ટીજર વેલ્યુ જે છે એની સાઇઝ કેટલી હશે? એટલીસ્ટ એ 2 બાઇટની હશે, એન્ડ જનરલી એ 4 બાઇટ સુધીની વેલ્યુ તમારી કન્સિડર કરશે. જો તમારી વેલ્યુ 4 બાઇટ કરતા વધી જશે તો તમારે પછી ફ્લોટ યા તો પછી ડબલનો યુઝ કરવો પડશે, રાઈટ. તો ઇન્ટીજર માટે તમે જે ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર યુઝ કરો છો એને કહેવાશે ઇન્ટીજર આઈ. હવે ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર શું છે એ તમને કહું.
જનરલી શું હોય કે તમે ઇન્ટીજર x યુઝ કરી દીધું, બરાબર છે. હવે ઇન્ટીજર x યુઝ કરી રહ્યો છો અને ત્યાર પછી printf ની અંદર enter the value of x, બરાબર. ત્યાર પછી scanf ની અંદર શું લખીશું? scanf માં શું લખીશું? %d, ampersand of a, સોરી x, બરાબર છે. તો આ જે %d છે, બરાબર, આ %d ને આપણે શું કહીશું? ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર, બરાબર. કેમ એને ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર કહેવાય છે? because it specifies the data type of particular variable. ઓકે, ખબર પડી? ત્યાર પછી આ એમ્પરસન્ટ x જે છે, આ દરેક વસ્તુ મેં ઓલરેડી તમને એકવાર સમજાવી ચૂકી છે, પણ છતાં બી તમને ફરીથી યાદ આવે એટલા માટે સમજાવું છું. ત્યાર પછી એમ્પરસન્ટ x કેમ લખીએ છીએ? તો એમ્પરસન્ટ x means our user value will be stored at location x, બરાબર છે. એમ્પરસન્ટ x નો મતલબ થશે કે જે બી તમારી યુઝર ડિફાઇન્ડ વેલ્યુ હશે, it will be stored at the location x. ખ્યાલ આવ્યો? and %d also specify that your user defined value must be have an integer value, because અહીંયા તમે integer x define કર્યું છે. understand? ખ્યાલ આવ્યો? યસ મેમ. હવે આ એનોશન નું સ્ક્રીનશોટ લેવું હોય તો લઈ લો, નહીં તો હું ક્લિયર કરી દઉં. લઈ લીધું? યસ મેમ. ઓકે. હવે ઇન્ટીજર જે છે એની સાઈઝ કેટલી હશે? એટલીસ્ટ 2 બાઇટની હશે, અથવા તો એ હશે 4 બાઇટની. અને એના માટે ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર કયા કયા યુઝ કરો છો? એના માટે તમે યુઝ કરશો %d ઓર %i, પણ જનરલી આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? %d યુઝ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી કેરેક્ટર યુઝ કરીએ છીએ. તો કેરેક્ટર જે ડેટા ટાઈપ છે એનો એ કેટલા બાઇટને સ્ટોર કરશે? 1 બાઇટ. યાની કે કેરેક્ટરમાં તમારું ઓલવેઝ સિંગલ કેરેક્ટર સ્ટોર થશે, બરાબર છે. તો એના માટે તમારો સ્પેસિફાયર જે છે એ છે %c. ત્યાર પછી છે ફ્લોટ. ફ્લોટની અંદર બાઇટ કેટલા હશે? 4 બાઇટ હશે, રાઈટ. અને ફ્લોટ માટે તમે કયો ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર યુઝ કરશો? %f. ત્યાર પછી છે ડબલ. ડબલની અંદર યુઝ થશે 8. એ 8 બાઇટ હશે અને એના માટે lf, યાની કે લોંગ ડબલ, સોરી લોંગ, શું કહેવાય, લોંગ ફ્લોટ આવશે. ખ્યાલ આવ્યો? કોણે રેઝ કર્યો હેન્ડ? શું નહીં ખબર પડી? કઈ નહીં ખબર પડી હોય તો પૂછી શકો છો. ચલો, સી લેંગ્વેજ શેર થઈ? યસ મેમ. Yes, ma'am. ઓકે. ઓકે, હવે આપણે જોઈશું ઇન્ટીજર x, ત્યાર પછી કેરેક્ટર ch, $y,
ત્યાર પછી આવશે સોરી ડબલ ક્યાં ફ્લોટ ઓકે આટલા આપણે શું કર્યું વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યા હવે એ દરેકને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ પ્રિન્ટએફ માં લખીશું integer is equal to percentage d backslash n character is equal to percentage c backslash of n ત્યાર પછી લખીશું float number is equals to percentage f backslash of n double number is equal to percentage lf right અને ત્યાર પછી બેકસ્લેશ n ચલો આટલું આપણે જોઈએ બરાબર અને 12 કોમામાં લખીશું કયા કયા હતા આપણે x ch y z બરાબર અલ્ટર f n ત્યાર પછી કંટ્રોલ f n જો જેટલું ડિફાઇન કરેલું એટલું આવી ગયું હેલો હવે આ તમારા ડેટા ટાઈપ થયા હવે મને એક વસ્તુ કહો કે ફ્લોટ નંબરની અંદર કેટલા આવે છે સોરી ફ્લોટ નંબરમાં તમારું આવશે ફ્લોટની અંદર તમારું 3.605 લખેલું છે પણ મારે વેલ્યુ જોઈએ છે 3.60 ઓનલી તો હું શું કરીશ આ જે percentage f લખ્યું છે ને એની આગળ 0.1 લખી દઈશ ને તો જોજો શું આન્સર આવે છે 0.1 લખી દઈશ તો એ શું કરશે ક્યાં ગયું આન્સર નહીં આવ્યો ને જો એક જ પોઈન્ટ સુધીની વેલ્યુ આવી મતલબ ડેસિમલ પછી જેટલા પોઈન્ટ સુધી આપણને વેલ્યુ જોઈતી હોય એટલા આપણે percentage f લખીએ છીએ ને તો f અને percentage ની વચ્ચે ડોટ લખીને એટલા પોઈન્ટ લખી દેવાના ધારો કે મારે એ વેલ્યુ જોઈએ છે 2 સુધીની તો 2 ડેસિમલ પોઈન્ટ સુધીની વેલ્યુ જોઈતી હોય તો હું શું લખીશ ફ્લોટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ percentage ડોટ 2f આ રીતે લખીશ તો મારો આન્સર શું આવશે જો 2 ડેસિમલ સુધી મને વેલ્યુ આપશે એવી જ રીતે ડબલમાં મારે લખવું હશે તો હું ડબલમાં શું કરીશ ડોટ 2 બરાબર આવી ગઈ આ રીતે હેલો ખબર પડી બરાબર હવે મેમ આ બધા પ્રોજેક્ટ કરવાના છે તમે આગળ પણ કરાવ્યો અને આ પણ કરાવ્યું હતું બેટા હું સમજાવું છું ખાલી તમને લોકોને તમારે પ્રેક્ટિસ માટે કરવા હોય પ્રેક્ટિસ માટે કરવા હોય તો યુ કેન ડુ ઇટ વિથ યોરસેલ્ફ ઓનલી બરાબર એના માટે મારી પરમિશન લેવાની જરૂર નથી ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી નહીં કરવી બરાબર આને સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે હું બતાવું છું કે જેથી તમને ઈઝીલી ખબર પડી જાય રાઈટ ઓકે મેમ ઓકે ડાયરેક્ટ કોલેજમાં આવી ગયો લાગે એની ડાઉટ્સ No, ma'am. ઓકે ચલો હવે બી અને એ બેચ વાળાને ફરીથી એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દઉં છું લેબની અંદર મેં તમને લોકોને એક પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવા આપ્યો હતો એ પ્રેક્ટિકલમાં એવું કીધું હતું કે તમારે પ્રિન્ટએફ અને સ્કેનએફ નો યુઝ કરીને પ્રેક્ટિકલ કરવાનો છે અને સેકન્ડમાં હતું કે ભાઈ ઇન્ટીજર કેરેક્ટર ફ્લોટ અને ડબલ આ 4 ડેટા ટાઈપ યુઝ કરીને ફ્લોટની અંદર 2 ડેસિમલ પોઈન્ટ સુધીની વેલ્યુ અને ડબલની અંદર 6 ડેસિમલ પોઈન્ટ સુધીની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થાય એ રીતનું કરવાનું હતું તો આ હવે શીખવી દીધું છે સી બેચ વાળા આને પરફોર્મ કરી શકે છે પ્રેક્ટિસ માટે
બરાબર, એ તમારું એક હોમવર્ક થઈ ગયું, યાદ રાખજો. બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો? ચલો હવે નવું શેર કરું છું. તો બેઝિક ડેટા ટાઈપ શું હતા એ આપણે જોઈ લીધું. ત્યાર પછી બીજા ઘણા ડેટા ટાઈપ છે. સ્ટ્રિંગ પણ યુઝ કરો છો, પણ સ્ટ્રિંગ કઈ રીતે યુઝ થશે? સ્ટ્રિંગ માટે તમે યુઝ કરશો %s. બરાબર છે? હેલો, યસ મેમ. યસ મેમ. જ્યારે તમારે બીજા બધા ડેટા ટાઈપ જોવા હોય તો આ રીતે તમે અહીંયા એને જોઈ શકો છો કે ભાઈ શોર્ટ ઇન્ટીજર આવશે, અનસાઇન્ડ ઇન્ટીજર આવશે, લોંગ ઇન્ટીજર આવશે, ઘણા બધા ડેટા ટાઈપ છે. પણ એ ઇન્ટીજર, ડબલ અને ફ્લોટ અને કેરેક્ટર એના જ એમાં આપેલા છે આ લોકોએ. બરાબર, તો એ જોઈ લેવાના રહેશે. એ આના જેવા જ છે, સિમ્પલ. રાઈટ, દરેકના એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લીધા. વોઇડ જે છે, વોઇડ એક સિમ્પલ ઇનકમ્પ્લીટ ટાઈપ છે. વોઇડ નો મતલબ થાય નથિંગ ઓર નો ટાઈપ. બરાબર છે? સપોઝ તમે વોઇડ લખો છો, બરાબર, તો વોઇડ નો મતલબ થશે ખાલી. મેં પહેલા જ્યારે સી લેંગ્વેજ શીખવાડવાનું સ્ટાર્ટ કરેલું ત્યારે પ્રેક્ટિકલમાં તમને કીધેલું કે હું વોઇડ મેઇન લખું છું તો વોઇડ નો મતલબ થશે ખાલી. અને ત્યાં તમે ઇન્ટીજર મેઇન પણ લખી શકો છો, પણ રીઝન એટલું જ હશે કે ઇન્ટીજર મેઇન યુઝ કરશો તો તમારે વોઇડ મેઇનના લાસ્ટ એની ઉપર તમારે લખવું પડશે ઇન્ટીજર માટે રિટર્ન 0 લખવું પડશે, કંઈ નહીં રિટર્ન કરો તો. રાઈટ? હેલો, યસ મેમ. ઓકે. તો આ બધા કેરેક્ટર આપણે જોઈ લીધા. ત્યાર પછી બીજા ડેટા ટાઈપ છે એ બુલિયન ટાઈપ, એન્યુમરેટેડ ટાઈપ અને કોમ્પ્લેક્સ ટાઈપ. એને આપણે જનરલી યુઝ નથી કરતા. જેટલા યુઝ થાય છે એ મેં તમને ઓલરેડી કરાવી દીધા છે. હવે આપણે જોઈશું સી ઇનપુટ અને આઉટપુટ. તો સી ઇનપુટ અને આઉટપુટ માટે આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ એ ઓલરેડી મેં શીખવાડ્યું છે તમને. ચલો, સૌથી પહેલા આપણે જોઈ લઈએ જ્યારે આપણે સી લેંગ્વેજ શીખ્યા ત્યારે આપણે શીખેલા studio.h અને conio.h. બરાબર? studio.h stands for standard input output function. બરાબર છે? or we can say અરે યાર, studio.h નો મતલબ થશે સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ હેડર ફાઇલ. રાઈટ? તો સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ હેડર ફાઇલનો મતલબ શું થશે કે જ્યારે પણ તમારે સી લેંગ્વેજની અંદર પર્ટિક્યુલર વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરવી હશે, મતલબ આઉટપુટ તરીકે યુઝ કરવી હશે, ત્યારે તમે studio.h નો યુઝ કરશો. પ્લસ યુઝર પાસેથી વેલ્યુ આપવી હશે ત્યારે પણ તમે studio.h યુઝ કરશો. એટલું ખબર પડે છે તમને? હેલો, યસ મેમ. હવે Yes, સિમ્પલી ma'am. મેં તમને printf અને scanf માટે એવું કીધેલું કે printf and scanf both are using the header file stdio.h. studio.h header file નો યુઝ કરે છે. બરાબર છે? હવે printf અને scanf ની અંદર આઉટપુટ ફાઇલ કઈ છે અને ઇનપુટ ફાઇલ કઈ છે એ આપણે જોવાની છે. તો સૌથી પહેલા જોઈશું સી આઉટપુટ ફાઇલ. બરાબર? સી આઉટપુટ નો મતલબ શું થશે કે ભાઈ
તમે જે કંઈ પણ ફોર્મેટ કર્યું હશે એ બેઠું સ્ક્રીન પર પ્રિન્ટ થઈ જશે. તો printf is the mainly used as C output function. બરાબર છે. જનરલી આપણે C આઉટપુટ ને યુઝ કરીએ છીએ મેઇનલી C output function, मतलब printf is a main C output function we can say. બરાબર. printf જે છે, printf generally prints formatted value given in printf statement. રાઈટ. એ તમને ખબર જ છે કે printf ની અંદર જે કંઈ પણ મેં ફોર્મેટમાં લખેલું હશે એ ડિરેક્ટલી સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થઈ જશે. રાઈટ. ખબર પડે છે? Yes, ma'am. Yes, ma'am. હું તમને સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ બતાવું. ધારો કે હવે ધારો કે હું અહીંયા લખું છું, વેઇટ, હા, printf above examples are for basic data type used in C language. \n. બરાબર. તો ફોર્મેટેડ મારું ટાઈપ કયું થયું? ફોર્મેટ મેં કઈ લખી? આ લખી કે above examples are for basic data type used in C language. રાઈટ. તો હું શું કરીશ? હવે આને રન કરીને બતાવીશ તમને. તો ચેક કરો, બધું એક અલગ લાઈનમાં આવી ગયું અને તમારું કર્સર જે છે એ મેં \n લખેલું હતું, ધેટ ઇઝ વાય એ ક્યાં આવ્યું? તમારું છેલ્લે આવ્યું. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલો. Yes, Ma'am. લાસ્ટ લાઈનમાં તમારું આવ્યું, નવી લાઈનમાં આવ્યું. તો printf જે છે બેઝિકલી આપણે આની અંદર ફરીથી એક નવું સ્ટેટમેન્ટ લખી દઈએ. સો ધેટ basically printf is used for C output function, used as C output function. Are you getting my point? Check karo. So that basically printf is used as C output function. Right. જે ફોર્મેટ કર્યું એ ફોર્મેટ તમારા આઉટપુટના ડિસ્પ્લે ઉપર આવી ગયું. અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો એને કહેવાશે C output function. બરાબર છે? C output function ની તમને કોઈ પૂછે કે હેડર ફાઇલ કઈ છે, તો તમે કઈ હેડર ફાઇલ કહેશો? video.h. યાદ રાખજો. હવે આપણે જોઈશું C input function. બરાબર છે? C input function નો યુઝ શેના માટે કરીશું? તો for getting an input from user. At that time we are going to use this input function. Right? અને C input function કયું હશે? scanf હશે. કહી શકો તમે? હેલો. યસ મેમ. મેમ એક મિનિટ, આ કોને મેસેજ કર્યો છે? સ્ટુડન્ટ મેમ. ચલો હવે C input function આપણે જોઈશું. જો જે કોડ મેં લખેલો હતો બરાબર, એમાં મેઇન જે છે એ મેઇન શું કરશે? એ તમારું મેઇન ફંક્શન છે. રાઈટ.
ત્યાર પછી મતલબ મેઇન યુઝ કરવાનો મતલબ થશે કે સી લેંગ્વેજ જે છે એનું કોડિંગ જે છે એ ક્યાંથી ચાલુ થશે, મેઇન ફંક્શન થી ચાલુ થશે. ત્યાર પછી printf જે છે, printf શું છે? It is a library function to send formatted output to the screen, right? આ ઓલરેડી મેં તમને સમજાવ્યું. ત્યાર પછી printf ફંક્શન ને આપણા પ્રોગ્રામની અંદર યુઝ કરવા માટે આપણે શું લખવું પડશે? studio.h હેડર ફાઇલ યુઝ કરવી પડશે. અને એના માટે આપણે સ્ટેટમેન્ટ કઈ લખીશું? include studio.h, રાઈટ? અને આપણે void main લખીએ છીએ એટલે આપણે return 0 યુઝ નથી કરતા. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલો. Yes, ma'am. ત્યાર Yes, પછી ma'am. આપણે જોઈશું સી આઉટપુટ. સી ઇનપુટ. સી આઉટપુટ માટે આપણે printf યુઝ કરીએ છીએ. હવે સી ઇનપુટ માટે જોઈશું કે ભાઈ it is one of the commonly used function to take input from the user. બીજા પણ હશે પણ ફિલહાલ આપણે જોવાનું છે કે મેઇનલી આપણે યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લેવું હશે તો એના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ scanf. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર. અને જે scanf જે છે એ કીબોર્ડ ઉપરથી ઇનપુટ વેલ્યુ લેશે. ખ્યાલ આવ્યો? હેલો. Yes, ma'am. એનો Yes, ma'am. ઓલરેડી મેં એક્ઝામ્પલ Yes. તમને કરાવ્યો છે. તમને સ્ક્રીન શેર કરું એટલે ખબર પડશે. દેખાય છે આ? આપણે નવો જ લઈ લઈએ અલ્ટર એફ. બરાબર. હવે hash include આપણે એક સમેશન નો પ્રેક્ટિકલ કરીએ. બરાબર. printf a equal to બરાબર scanf %d અને ampersand of a. printf b equals to scanf %d comma b. c equals to a plus b. printf %d plus %d equals to %d comma a comma b comma c. ઓકે, ખબર પડી? હા, હું કરું. હવે યુઝર પાસેથી વેલ્યુ લેવાની છે. બરાબર. તો a is equal to 60 અને b is equal to 23. તો તમને એક મિનિટ, આમાં કેમ આ રીતે આવ્યું? જસ્ટ વેઇટ ફોર અ while. હા, એમ્પરસન્ટ રહી ગયું છે એટલે ગાર્બેજ વેલ્યુ લઈ છે. ઓકે, 16 plus 23 તો આન્સર આવી ગયો આપણો, રાઈટ? હેલો. Yes, ma'am. ઓકે, તો હવે કોડિંગ સમજીએ. void main જે છે, ચલો આ શું છે? તમારી હેડર ફાઇલ છે. ઇનપુટ. હા હા, સ્ક્રીન શેર કરું. એક મિનિટ, હું ભૂલી ગઈ. ખબર પડે છે હવે? આ શું કહેવાય, તમારું એડિટર આવી ગયું સી નું? Yes, ma'am. ઓકે, તો hash include
studio.h જે છે એ ઇનપુટ આઉટપુટ હેડર ફાઇલ છે, બરાબર. ત્યાર પછી મેઇન જે છે એ શું છે? મેઇન ઇઝ our starting of code or we can say beginning of our code. ત્યાર પછી integer જે છે એ શું છે? data type and variable declaration. ત્યાર પછી જે છે એ શું છે તમારું? ક્લિયર સ્ક્રીન. જો દર વખતે નહીં સમજાવીશ, આ હમણાં નવું છે એટલે બધી લાઈનનો મીનિંગ લખીશ. ત્યાર પછી printf જે છે એ શું શેના માટે છે? ટુ સિમ્પલ પ્રિન્ટ formatted value, right? ત્યાર પછી scanf જે છે એ scanf શું કરે છે? to get input value from the user. બરાબર છે? ખબર પડી? અને એની અંદર આ જે મેં પહેલા જ સમજાયું, આટલું ખબર પડી? હલો? Yes, ma'am. પછી બીજું Yes, ma'am. બી જે છે એ બી પણ એવી રીતે જ લીધો છે. હવે સી ની અંદર મેં શું કર્યું? સી ની અંદર મેં a પ્લસ બી ની વેલ્યુને સ્ટોર કરી દીધી. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હલો? Yes, ma'am. Yes, અને ma'am. ત્યાર પછી સિમ્પલ અહીંયા %d અને અહીંયા આગળ %d, તો અહીંયા શું લખ્યું? કોમા a. તો a જે છે એ આ %d ને કન્ટેન કરે છે, બરાબર. b જે છે એ આ percentage ને અને c માટે આ %d, બરાબર. એટલે ખબર પડી? હેલો? Yes, ma'am. ઓકે. તો આ રીતે તમારું શું થશે? આખા પ્રોગ્રામનું ડિસ્ક્રિપ્શન તમને મેં આપ્યું. આ રીતે આપણે ઇનપુટ અને આઉટપુટ ફંક્શનનો યુઝ કરીને સી લેંગ્વેજમાં હેડર ફાઇલ યુઝ કરીએ છીએ, જે હેડર ફાઇલનું નામ છે studio.h. બરાબર? હેલો? ખ્યાલ આવ્યો? Yes, ma'am. તો આ અહીંયા થયું તમારું સી ઇનપુટ આઉટપુટ ફંક્શનનું કમ્પ્લીશન. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું આગળનો કન્સેપ્ટ, બરાબર છે? કાલે છે આપણો નેક્સ્ટ લેક્ચર અને આજનો આ વિડિયો લેક્ચર હું અપલોડ કરી દઈશ, બરાબર. લેટ મી ટેક એન બપોરે લેબ છે. હા લેબ છે, મને ખબર છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 absent, 15 16 17. Okay, તો you may leave now. આપણે કાલના લેક્ચરમાં મળીશું અને લેબમાં મળીશું. ઓકે, ચાલો.